ഞാനുമെൻ
യോഗ്യതാ നിൻ മുൻപിൽ ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠമായതെല്ലാം തന്നിടുവാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യതാ നിൻ മുൻപിൽ എത്രത്തോളം എൻ്റെ ഭാവിയെ കരുതാൻ ഞാനും എൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ ഇത്രത്തോളം എൻ്റെ ഭാവിയെ കരുതാൻ ഞാനും എൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ ഇത്രത്തോളം എന്നെ അത്ഭുതമാക്കുവാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യതാ നിൻ മുൻപിൽ ഇത്രത്തോളം എന്നെ അത്ഭുതമാക്കുവാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യതാ നിൻ മുൻപിൽ ഇത്രത്തോളം എന്നെ ധന്യനായി തീർക്കുവാൻ ഞാനും എൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ ഇത്രത്തോളം എന്നെ ധന്യനായി തീർക്കുവാൻ ഞാനും എൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ ഇത്രത്തോളം എന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യതാ നിൻ മുൻപിൽ ഇത്രത്തോളം എന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യതാ നിൻ മുൻപിൽ. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. ഒരു യോഗ്യതമില്ലാത്ത സമയത്ത് കർത്താവേ, Lord Jesus, എന്നെ യോഗ്യനാക്കി നീ തീർത്തു. Hallelujah. സകല മഹത്വം കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് കർത്താവേ. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Father. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. आराधना करूं मैं इस सुबह से, हम तेरा हिलूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा हिलूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया 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 मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिखता मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिखता मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह, तब मुझको तामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह, तब मुझको तामती है। मेरी मुश्किल
करता हूँ तेरा शुक्रिया, मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया, मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया, मैं तेरे फसल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फसल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामत को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामत को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया, मैं 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 तेरे फसल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फसल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Your name alone be glorified and lifted up, Father. Surrendering all things into your precious hands. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, brother. I thank God for this wonderful evening time that God has given us to be here in God's presence. We are here for the reception of Brother Jomon and Hepzibah. We two families, we prayed at the right time that God arranged the suitable people for them both. So this evening time that we are here to give thanks to the Lord. All the blessings that we are having, whatever the blessings that we are getting in our life, we need to understand, we need to acknowledge, we need to give thanks to God for that. So this evening time we are here to celebrate and we are here to thanks God for the wonderful thing that God has done in our life, especially in the life of Jomon and Hepzibah. So first of all, I welcome all of you, especially Jomon, Hepzibah, their families, all pastors and all people, those who are here to this reception. In the Vaigi Samyam, ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഹൃദയാൽ വിവാഹിതരായ ഇന്ന് റിസപ്ഷൻ ആയിരിക്കുന്ന ജോമോനെയും ഹെപ്സിബയെയും ദേവദാസന്മാരെയും എല്ലാവരെയും വൈകിയ സമയത്തെ റിസപ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വൈകിയ സമയം നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കേണ്ടുന്ന 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. So we need to give thanks to God for 3 things, especially when we are looking at the life of this two. We can say that God's plans are very high for the people of God. ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനുകൾ വളരെ വലിയതാണ്. So we need to give thanks for that. And second thing, God's timing is very perfect. ദൈവത്തിന്റെ സമയം വളരെ ശരിയായ സമയമാണ്. ടൈം ടു ടൈം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ സമയമല്ല, നമ്മൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ദൈവം ഇത് ചെയ്തു. God's timing is perfect. And third thing that we need to understand and give thanks to God is that God's ways are
very excellent, and it is awesome, and it's beyond our comprehension and beyond our understanding. ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ വളരെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് ഉപരിയാണ്. So this evening time, let's give thanks to God for these three things. Lord, your plans are very high, your timing is very perfect, and your ways are very excellent, and it's beyond our comprehension. Why don't we can give a clap offering to God this evening time and say thank you, Lord. Amen. This is the time that we are going to hear a short message. No, it's not a big message, short message from the Word of God. Pastor Blessed Matthew is here. He was the previous pastor of this church. He will come forward and he will deliver the message. Praise the Lord and greetings to everyone gathered here this evening. This is a very, very special evening for all of us. And we have this beautiful couple on the stage, dear Jomon and Hepzibah, Sia, whom we lovingly call. My greetings, my heartfelt greetings to all our dear servants of God who are here on stage, to the parents of Jomon and Papa and Mummy, sisters and families, Sia's mom, Jansi and Hendred, and all the relatives who are gathered here, who are a part of the family, my heartfelt greetings to you all. On the 20th of this month, the Lord helped them both to come together. It was a blessed union, and I could personally witness it in Kerala. It's the result of a long time of prayers and fasting and time we have spent in the Lord, seeking the Lord's will, the Lord's blessings for both of them. And therefore we are very proud and we are very glad for what the Lord has done in dear Jomon and Sia's life. I've been Sia's pastor for the past 7 years. For those who are seeing me after a long time, you may not know that we have shifted from Goa. But it has been a great joy for me to be a pastor to this dear family. The 7 years we have spent here, we could see them very closely. കഴിഞ്ഞ 7 വർഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് സിയെ ഒത്തിരി അടുത്തറിയാനും ഫാമിലിയെ ഒത്തിരി അടുത്തറിയാനും ഞങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ടായി. And I can tell one thing from the bottom of my heart, this is a family who loves God. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാകുന്നു. They have had many difficulties, many tough times, difficult times in their lives. വളരെ കഷ്ടതയും പ്രയാസങ്ങളും അവരുടെ ലൈഫിൽ അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സമയത്തൊന്നും they have never left God, they have never forsaken Him, they have never forsaken God's word. And that's why in the midst of their afflictions, since they kept praising God, God has never forsaken them as well. In the due time, God has honored them beyond their expectations. അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനുകളും കൂടുതലും ദൈവം അവർക്ക് നന്മ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And we rejoice with them for what the Lord has done in their lives. This is how God blesses godly children. Praise the Lord. When you hold on to God, this is how God raises you up from the dust and He makes you sit with princes. The Bible says He lifts up the people, the needy from the dust, and He makes them sit with princes. Praise the Lord. So I praise the Lord for dear Sia. I have known her. Sia Devate Snehikano. She's obedient to the Lord, as well as she's a person who is devoted to God. And we have seen it in the past. Her life is a testament of God's grace, God's blessings that God has given her. Praise the Lord. Ee kudumam കഴിഞ്ഞ 7 വർഷങ്ങൾ when we were over here, they have been a great blessing for us, a great support for us. In every way possible, prayer-wise, monetarily, this family has been really generous in giving for the kingdom of God. Whether it's been Jansi Auntie, whether it's been Sia, whether it's Hendred,
very generously they have given to the Lord's work and the kingdom. I can very, very openly testify this morning. They have freely received from the Lord and they have given without hesitation. May the Lord richly bless you all for what you do in the name of the Lord. Henrik is also a very, very loving soul. Ab zimmedari sara khatam ho gaya hai. He is also ripe and ready for the next step, and we are praying that things will happen in his life very, very soon. ജോമോനോട് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചും കല്യാണത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു നീണ്ട കോൺവെർസേഷൻ അറൗണ്ട് 30-45 minutes we spoke. ആ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ തന്നെ ജോമോൻ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ, ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരുതലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കോൺവെർസേഷനിൽ തന്നെ Jomon is a person who loves God. And somebody who loves God, what more do you need? പണം അല്ലല്ലോ, സാലറി അല്ലല്ലോ, ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യങ്ങൾ. It is for the world, but for a godly man and a woman, we seek somebody who loves God with all their heart. And Jomon is somebody who loves God with all his heart. I could realize in that one conversation that I had with him. I praise God for his life. Jomone papa ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. A very big miracle of God's grace and God's healing. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു, അല്ലയോ? Praise the Lord. But God has been very kind and gracious and brought his father also today. We remember dear Joy Uncle, who also has been a very, very integral part of our lives, but he is resting in the Lord. Definitely this family is a blessing for all of us. Jomon and Hepzibah have made a choice. അവരുടെ ലൈഫിൽ അവർ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. അവർക്ക് പക്വതയുണ്ട്, സ്പിരിച്വൽ ഡിസേൺമെന്റ് ഉണ്ട്, but they made a choice to follow Jesus. Praise the Lord. Everyone can make a choice to follow the Lord. Whether you want to choose blessing, whether you want to choose curse, whether you want to choose life or whether you want to choose death, you make the choice what you want to do with your life. Jomon and Hepzibah, they are matured enough, but they have made a choice to follow Jesus Christ. We are living in a generation where many young people may grow up in the church, but when it comes to the choices of life, they choose to put Jesus aside and they choose to do what pleases them. Unko jo acha lagta hai wo wahi karte hain, but not with this couple. This is a couple who is an example for every young people sitting here, that when you come of age, you make a choice to follow Christ, to obey his word, to obey the pastor, to be submissive to the elders, and likewise you receive blessings from the Lord. So this is a couple that should inspire every young person sitting out here. When you come of age, don't be desperate. We have been trying for marriage for several years and praying for several years for Sia. But not once did she say that let me just agree to whatever it is. Whatever is God's will, we will do it. That was the understanding. And likewise, I believe, since she waited patiently, the Lord has honored her with the right person. In the Bible, we see 3 choices that people have made in different times. The first choice was made when nothing was there, when everything was lost. Ruth was a woman who became a widow when she was very young. She lost her husband, she lost her father-in-law, she lost her brother-in-law, her own sister-in-law abandoned and was willing to go back home. But here is Ruth, a young woman, a young widow, who says to Naomi, where you go, I will go. Your people will be my people. Your God will be my God. When everything was lost, she made the choice to follow the God of Naomi. Praise the Lord. When everything was lost, when they had nothing, when they were having difficulties and miseries in their life, they never rejected Christ. They held on to Christ. They made a choice that we will stick with Christ till the very end, and God has carried them. The second choice we see is a choice when everything was promised but not received. Jesus had many crowds following him. ഒത്തിരി ആൾക്കൂട്ടം യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ വന്നു. യേശുവിന്റെ വചനങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ
അനേകർ തിരിഞ്ഞുപോയി. They all went back. Many thousands of people turned their back. And then in the end, only the 12 disciples were left. 12 ശിഷ്യന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. യേശു അവരോട് ചോദിച്ചത്, നിങ്ങൾക്കും പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? Do you also want to go? And what did Peter say? Lord, where shall we go? For you have the words of eternal life. The promise is not received. It's a promise given for the future. But Peter says, we make a choice that we will follow Christ. Whether people go in thousands, in numbers, in lakhs, it does not matter. If we have made a choice to follow Christ, we will stick till the very end, till we receive the promise in our lives. The third choice was made when the promise was received. നന്മകൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ്, ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നന്മകൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ദൈവത്തെ വിടാത്തവരുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പലപ്പോഴും നന്മകൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തെ മറന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മറന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. But not with Joshua and his family. Joshua said to the Israelites, if you want to go and serve the gods of the Euphrates, you may go and do that. If you want to serve the god of the Canaanites, Amorites, you can do that. But as for me and my household, we shall serve the Lord. Praise the Lord. 3 choices made by different individuals in different contexts of their lives. Their choices made their destiny. And this evening I can tell, Jomon and Sia have made a beautiful choice. ഇതിനെക്കാട്ടും വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യമില്ല. നമ്മുടെ സാലറി, നമ്മുടെ പഠിത്തം, നമ്മുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല വലിയ കാര്യം. They have made a choice to love God and to follow Christ all their lives. There is nothing more blessed, there is nothing more greater than this. Can you please clap for this couple? Praise the Lord. This is how young people must live their lives and mold their lives. Secondly, a man and woman who loves God will love their wife, will love their husband. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനെയും അവരുടെ വൈഫിനെയും സ്നേഹിക്കും. Praise the Lord. There are some husbands who don't treat their wives well. They abuse their wives. They beat their wives. It is a result because you don't love God enough. When you love God, you will respect the partner that God has given you. You will care for the partner that God has given you. When you love God, you will forgive easily. When you love God, you will forget their faults easily. When you love God, you will bear with one another. When you love God, you will honor and respect each other's family members. When you love God, you will support each other in their weaknesses. A man and woman who loves God will have the most beautiful family life. And the other side is, if you don't love God, your family will be broken. If you don't honor God, everything will come tumbling down, crumbling down before your eyes. And therefore, this evening we are so privileged. We are so happy. And as a former pastor, I can tell I'm very happy for Sia's life. It's a result of many of our prayers. We are so grateful to God. We were with them in their difficult times, and it was my deep desire that even in their most joyful moments, I must be here with my family. Femi and my children, Bethany and Benjamin, we give all our heartfelt felicitations, love and wishes to dear Jansiani family, to dear Jomon's family, to the dear couple. May the Lord richly bless your lives, make you a blessing for many people. You both have ministry vision, you both have promises from God that you will be doing God's work in the coming years. May the Lord empower you and help you to achieve all what He has planned for you. Thank you. May the Lord bless you. Thank you, Pastor Blessing, for the wonderful short message. We heard about the choice that we need to make. നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. നമുക്ക് 2 കാര്യത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ല. ജനനം, മരണം, ഇതിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ല. ബാക്കി ഇതിന്റെ ഇടയിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ്. സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം തുടർന്നും നല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ കർത്താവിന് ഇടയാകട്ടെ.
So this is the time they will come forward and they will sing a beautiful song and they will share their testimony. എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞാല് വർഷങ്ങളുടെ ഒരു ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ആണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തോട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ഞാനിവിടെ 2.5 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ ഗോവയുടെ പ്രദേശത്ത് പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ ദൈവം എന്നെ അത്ഭുതകരമായി ഈ പ്രദേശത്ത് ഓരോ ദിവസവും എന്നെ നടത്തിയ വലിയ കൃപയ്ക്കായ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വിദേശത്തോട്ട് എനിക്കൊരു ജോലി, എനിക്ക് ദൈവം എനിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി തന്നു. അത് ദൈവം എനിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി എനിക്ക് ദൈവം വിദേശത്ത് ഒരുക്കി തന്നു. അതവിടെ കടന്നുപോയി. അതിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തരുവാൻ, എൻ്റെ കുടുംബമായി എനിക്ക് ഇന്നോടെ നിൽക്കുവാൻ എനിക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട്. എൻ്റെ ഡാഡി എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലാത്തൊരു വലിയൊരു വിഷമമാണ് എനിക്ക്. അത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ മനസ്സിലൊന്നും ഉണ്ടാവും. അതില്ലാത്തൊരു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമുണ്ട്. എന്നാലും എനിക്ക് ഇവിടെ കൂടി വന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ എൻ്റെ ഫാമിലിയോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിനോടും അവരെല്ലാവരും എനിക്ക് തുടക്കം തൊട്ട് എല്ലാം ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള മണ്ഡലമുള്ള എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എൻ്റെ ഡാഡിയുടെ ആ സമയങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അന്ന് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ മിക്ക എല്ലാവരും ഞാൻ കണ്ടു. അവരോടൊക്കെ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്ന ദൈവത്തോട് ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം ജൂൺ 20 ദൈവപ്രകാരം നെടുങ്കണ്ടം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കേരളത്തിലെ നെടുങ്കണ്ടം വെച്ച് കല്യാണം നടന്നു. അത് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ്. കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം മുമ്പ് ഒരു പ്രൊഫസറിയുണ്ടായിരുന്നു. ദേവദാസങ്ങളോട് കേട്ട ഒരു പ്രൊഫസറി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കർത്താവ് നടത്തിയതാണ്. എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫസർ വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതൊക്കെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരമാണ് ഇത് നടന്നത്. സിയെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവദാസൻ പറഞ്ഞ സ്പീച്ചിലെല്ലാം എൻ്റെ ടെസ്റ്റിമണിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ചു. പക്ഷേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് എന്തായാലും പറയാൻ പോകുന്നത്, കേട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം മാത്രമാണ് ഞാൻ സിയെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു എന്നോട് പറഞ്ഞു പ്രൊപ്പോസൽ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, വെളിയിൽ നിന്ന് ദുബൈയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നു പറഞ്ഞു, യുഎയിൽ നിന്ന് വരുന്നു പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം അത് പ്രകാരം തന്നെയാണ് നടന്നത്. ഞങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഒരേ സ്ഥലത്താണ്, ഒരേ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. അത് ദൈവം സെലക്ട് ചെയ്തതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. പക്ഷേ ജനിച്ച 3 വയസ്സിന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ നാട് വിട്ട് ഇവിടെ വന്നു.
അവിടെ നിന്ന് ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞാനാണെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ പ്രൊഫസർ ദുബായിൽ വരുന്നു. എനിക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എനിക്ക് അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി. കൊച്ചിയിലൊരു ദുബായിലെ പുതിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഞങ്ങൾ സെയിം വർക്ക് ചെയ്തത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റം കിട്ടി. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടു. ഞങ്ങളെ ഫാമിലിയായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അപ്രകാരമാണ് വിവാഹം നൽകുന്നത്. ജൂൺ 20 ഇതെല്ലാത്തിനും നന്ദി പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനും കർത്താവ് മാത്രമാണ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക. ആ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും. ഞങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്തതുപോലെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാക്ഷ്യം കേൾക്കുവാൻ കർത്താവിടെയാക്കി. ദൈവ ശബ്ദം കേട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങിയ ഒരു സഹോദരനും സഹോദരിയും ദൈവം തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ഈ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇവര് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വമാകണം. ഇവരിലൂടെ അനേകർ ദൈവത്തെ അറിയണം. ഇവർ അനേകർക്ക് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് കാരണമായി തീരണം. അതിനായി നമുക്ക് അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള സമയം ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള സമയമാണ്. ഒത്തിരി സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചില പേരുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. അവർക്ക് കടന്നു വരികയും ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യാം. ബ്രദർ ഷാജി, ബ്രദർ റോബർട്ട്, അതിനുശേഷം പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ, പാസ്റ്റർ എന്നുള്ള കർത്താവിന്റെ ദാസൻ. അതിനുശേഷം പാസ്റ്റർ ജോളി നൈനൻ. ഈ 3 പേര് ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനായിട്ട് അവരെ ക്ഷണിച്ചു. Praise the Lord. I thank God for this wonderful evening time. So when we heard about the marriage of Sister Hepzibah, so we were so happy about, as Pastor everyone said, we are praying very deeply for the past years. So I remember that whenever we had a night vigil prayer in Malgaon area in the church, so she was the person, the very young girl, so dedicatedly she used to come even in the late night. So I was remembering all those days and used to pray like anything. So she is the one and she was the one. So we connected with God very deeply. So today is the day and we are celebrating with them their wedding reception. So I thank God once again and I wish both of them very successful and wonderful family life as said in the Bible. So once again, I thank God for this wonderful couple. Thank you. Praise the Lord. ഈ വൈകിയ സമയത്ത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ജോമാനെയും കാണാൻ. ഇവർ ഗോവയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞാനായിരുന്നു അവരെ കണ്ടുമുട്ടാനിടയായതും. അതുപോലെ തന്നെ 4-5 വർഷം പാസ്റ്ററായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചു. ആ സമയങ്ങൾ ഒക്കെ വളരെ പ്രതിസന്ധിയിൽ പ്രയാസത്തിൽ കൂടെയാണ് ആ കുടുംബം കടന്നു പോയത്. അവരെ ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും പോരാത്ത ഒരു കഥയാണ്. ഒരു ബുക്ക് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. അപ്പോൾ വളരെ പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം അവരെ നടത്തിയ വിധങ്ങൾ മറ്റനേകർക്ക് ഒരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യമുള്ള കുടുംബമാണ് പ്രിയ ജാൻസിയുടെയും ജോയ് ബ്രദർ ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവം അവരോടൊന്നും നീതികേട് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ദൈവം വിശ്വസ്തനായിട്ട് ഇതുവരെയും അവരെ നടത്തി. നിശ്ചയമായിട്ടും പ്രിയ ജോമാനും ഹെപ്സിബായും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവസഭയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹവും മാതൃകയുമായ ഒരു കുടുംബജീവൻ നയിപ്പാൻ നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവം അവരെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ സാക്ഷ്യം കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി. നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട്. ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഒരു ഉത്തമമായ കുടുംബജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സ്വർഗീയമായ നന്മകളും അത് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം തന്ന് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങളെ ദൈവം വരും കാലങ്ങളിൽ ദൈവസഭയുടെ കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും.
അതിനായി ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു 12 laws ഓഫ് ഹാപ്പി ഹോം, 12 നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് അത് ഇരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മാരേജ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഹോം. ജീസസ് ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഹോം. ലവ് ഈസ് ദ joy ഓഫ് ദ ഹോം. പ്യൂരിറ്റി ഈസ് ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ ഹോം. Unity is the power of the home. Simplicity is the beauty of the home. Children are the glory of the home. Hospitality is the blessing of the home. Sorrow is the sanctification of the home. Altar is the security of home. Joy is the atmosphere of the home. Heaven is the hope of the home. ഈ 12 നിയമങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വിവാഹമാകുന്നു ഭവനത്തിൻ്റെ ആരംഭം. ക്രിസ്തുവാകുന്നു ഭവനത്തിൻ്റെ രക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം. സ്നേഹമാകുന്നു ഭവനത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം. വിശുദ്ധിയാകുന്നു ഭവനത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം. ഐക്യതയാകുന്നു ഭവനത്തിൻ്റെ ശക്തി. താഴ്മയാകുന്നു ഭവനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം. സന്തോഷമാകുന്നു ഭവനത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം. മക്കളാകുന്നു ഭവനത്തിൻ്റെ മഹത്വം. അതിഥി സൽക്കാരമാകുന്നു ഭവനത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം. ദുഃഖം ഭവനത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണമാകുന്നു. യാഗപീഠമാകുന്നു ഭവനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം. സ്വർഗമാകുന്നു ഭവനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ. നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണിതെല്ലാം. ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്നേഹം ആണ് എപ്പോഴും ക്ഷമിപ്പാനും സഹിപ്പാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാം, ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ, ക്രിസ്തുവിന്മേലുള്ളതായ ഫൗണ്ടേഷനാണ് നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ സ്നേഹമാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. കാരണം ദൈവ സ്നേഹമാകും. സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ പണി സ്ട്രോങ് ആകത്തുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുമ്പോൾ ഒരു മേസ്തിരി ഒരു കല്ല് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ചാന്തിട്ട് അടുത്ത കല്ല് വെച്ച് മേപ്പോട്ട് പണിയും. അത് നന്നായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതായ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മിശ്രിതം അതിൻ്റെ ചേർത്ത് പണിയുന്നതിനാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ സ്നേഹം അതുപോലെ ഒരു മിശ്രിതമാണ്. അതായത് ആ ചാന്ത് പോലെ നമ്മളെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് പണിയുന്നത് സ്നേഹമാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്നേഹം അത് എല്ലാറ്റിനും സ്നേഹം, ലവ് കവേഴ്സ് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സിൻസ്. അപ്പോൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പണി നടക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ എല്ലാം സഹിപ്പാനും ക്ഷമിപ്പാനും, ജീവിതത്തിലെ ഏത് ദുഃഖത്തിലും ഏത് പരിശോധനയിലും ക്ലേശത്തിലും എല്ലാം ആ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ തരുന്ന ആലോചന അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഡാൻസ് സിസ്റ്ററെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇത്രയും കഷ്ടത സഹിപ്പാൻ ജോയ് കൊല്ലത്തിനുണ്ടായ ആക്സിഡന്റ് സമയം അതുപോലെ ഇത്രയും കഷ്ടത സഹിച്ച ഒരു സഹോദരി ഞാൻ ഈ ഗോവ സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു വിശ്വാസ കുടുംബത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വളരെ ത്യാഗം സഹിച്ച് ദൈവസന്നിധി നിലനിന്ന ആ സഹോദരിയുടെ മക്കളുടെ ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹം കാണുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചതിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിവിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले.
അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ വൈകിയ സമയത്ത് നമ്മളെ വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു സാഹചര്യത്തിലാണല്ലോ ആയിരിക്കുന്നത്. और इस शाम के वक्त में बहुत ही आनंद का एक माहौल है यहाँ. ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികളായ ജോമോൻ എഫ്സിബ और आज हमारे यहाँ पर बहुत ही विशेष अतिथि एफसिबा और जोमोन ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. यहाँ पर बैठे हुए प्रभु के दास लोग आए हुए सभी को प्रभु आशीष दे. ജോമോനോടും എഫ്സിബയോടും രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് ആശംസ അറിയിച്ച് ഇരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. केवल 2 शब्दों को बताकर मैं यहाँ पर बैठना चाहूँगा. നമ്മള് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വിവാഹം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. यूहन्ना के सुसमाचार में 2 अध्याय में एक विवाह के विषय में हम पढ़ते हैं. നമ്മളൊക്കെ അത് കേട്ട് നമ്മളത് കാണുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. और हम लोगों ने कई बार इस बात को सुना है और ऐसा लगता है कई बार कि हम इसे देख रहे हैं. എന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കാണുന്നത് യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതം കാരണമാണ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് വായിക്കുന്നത്. वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे बड़ी चमत्कार को उस गांव में किया है. बड़ी विस्मित करने वाली बात है. എന്നാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദമ്പതികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. वहाँ पर बहुत ही आशीषमय कुछ लोग थे. നമ്മൾ അവിടെ കാണുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിലേക്കാണ് അവരന്ന് അവിടെ കടന്നത്. हम देखते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह की उपस्थिति से आशीष को पाए हुए एक दंपति को हम देखते हैं. യേശുവിനെ ആ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചത് കാരണം യേശു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. क्योंकि यीशु मसीह को वहाँ पर न्योता दिया, इसलिए यीशु मसीह भी वहाँ पर थे. യേശു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ആ വീടിന്റെ പോരായ്മകൾ ഇരുചെവി അറിയാതെ ആ ഭവനത്തിലുള്ളവർ പോലും അറിയാതെ അത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. ആമേൻ. क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद थे, इसलिए उस परिवार की जो कमियां थी या उस शादी के समय में जो कमियां थी वो किसी के कान में ना पहुंचते हुए उसको पूरा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया. കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ജോമോനോടും എഫിസ്ബയോടും കർത്താവ് അവരോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും യേശുവിനെ മുൻപിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചുവടും. എന്നാൽ ഇപ്പം ഒന്നുകൂടി ദൈവം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെവി അറിയാതെ, ഒരു മനുഷ്യനറിയാതെ, ഇരു ചെവി അറിയാതെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ വലിയവനാ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. तो मेरा यही आप लोगों के लिए उत्साह की बात है कि प्रभु को अगर आप अपने जीवन में आराधना करते हुए चलते रहेंगे तो आपके जीवन में सारी कमियों के बीच में, सारे परेशानियों के मध्य में प्रभु आप लोगों को भी ऐसे ही अद्भुत रीति से चलाएगा. किसी को कानो खबर नहीं होगा कि आपके जीवन में क्या कमी हुई है. പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും ഞങ്ങളുടെ വർഷിപ്പ് സെന്റർ സാക്ലിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വർഷിപ്പ് സെന്ററിന്റെയും ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഗോവ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെയും പേരിലുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കും. मेरे परिवार की ओर से, मेरे आराधना के उस कलीसिया से और हमारे गोवा डिस्ट्रिक्ट की ओर से सारी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं. प्रभु आशीष दे. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ആശംസകൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് പാടും.
അവസാനിക്കാറായി. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ അവസാനിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഇൻവിറ്റേഷനോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. All we got invitation and we are happy. The family they called us, so we are here. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഈ പോണ്ടയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ല ഇൻവിറ്റേഷൻ. Only for the relatives and the people they know. But 2000 years back, God gave an open invitation to the entire humanity. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവം സകല മാനവജാതിക്കും ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുത്തു. അതിങ്ങനെയാണ്, യേശു പറഞ്ഞു, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവീൻ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരാം. Those who are weary and heavy laden, come unto me, I will give you rest. So this evening time, anyone who is carrying any such kind of big burden, so there is an invitation to you. Jesus is there for you. യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ വൈകിയ സമയം ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നവരായി തീരാൻ, ആ ഇൻവിറ്റേഷനിലൂടെ ഒരു നിത്യ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കർത്താവിനെ. Let's accept the invitation and let's be in the eternal life through Jesus Christ. So this is the time Hendrik will come forward and say the word of thanks. Hello, good evening and praise the Lord. On behalf of our entire family, I would like to express our deepest gratitude to each and everyone for being here today evening to celebrate this joyful occasion. Your presence has made this day even more special for Hepzibah and Jomon. First and foremost, let us thank the Almighty for blessing us with such a wonderful day and a beautiful day for uniting two souls in love. We are truly grateful for the love and support that we receive from our friends, relatives and church members, pastors and all well-wishers. To our parents who have tirelessly worked behind the scenes making this wedding a reality, we owe a debt of gratitude. Your sacrifice, love and gratitude has shaped us, Hepzibah and Jomon, into this wonderful individual we are today. A big shout out to our extended family, friends who have traveled near and far to be a part of this celebration. Your presence has filled our heart with warmth and joy. To the reception party, including the caterers, decorers, pastors and everyone who contributed to this planning and execute, thank you for the dedication and hard work for making this day unforgettable. And to Hepzibah and Jomon, our newlyweds, may your journey together be filled with love, laughter and countless beautiful memories. You may continue to support and cherish each other and build their life together. Thank you once again for celebrating. Let us sing, laugh and create this memory last a lifetime. Thank you each and everyone. ഇനി അടുത്തത് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൻറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Let's pray for him also. ഈ സമയം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെയുള്ള സമയമാണ്. Pastor William will come forward and say a few words and we'll end up the session with a word of prayer and we'll say the benediction also. Praise the Lord. കർത്താവിൻ്റെ ധന്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും മലയാളികളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഈ സമയത്ത് പ്രിയ ജോമോനോടും ഹെപ്സിബായോടും ഞങ്ങളുടെ അഭിനന്ദനങ്ങളായിരിക്കും. പ്രത്യേകാൽ എൻ്റെയും ഷെറിയുടെയും ഞങ്ങളുടെ ഹോൾ ഫാമിലിയുടെയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഹാപ്പി വെഡഡ് ലൈഫ്. അതേസമയം IPC ഗോവ സ്റ്റേറ്റ് പാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ചർച്ചസ് ഞാൻ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുക. എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. 2001 മുതൽ ഈ കുടുംബത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്നേഹബന്ധമുണ്ട്. എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം സന്തോഷമെന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്സിബായെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് ഞാനാണ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു കടപ്പാടുകളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ആ പ്രിയ പിതാവ് ജോയി ബ്രദർ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ ഗോവയിൽ നിൽക്കുന്നത്
എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനവും അവരുടെ ഭാവിയും ധന്യമായി തീരണമെന്നാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അത് ദൈവം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ജാൻ സിസ്റ്ററുകളുണ്ട്, പ്രിയ ജോൺസൺ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിൽ ഹല്ലേലൂയ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് അടുത്തറിയാമെന്ന് ദൈവദാസന്മാർക്ക് നന്നായി അറിയാം. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഭാരത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ദൈവിക ഭയഭക്തിയിൽ വളർത്തി എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമാണ്. ഇന്ന് ജോമോനോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എഫ്സിബ, ഹല്ലേലൂയ, ഹെൻറി, അവർ രണ്ടുപേരും നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നല്ല സാക്ഷിയോടെ ഈ പോണ്ടായത് അവർ വളർന്നത്. ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു, ദൈവം അവരെ മാനിച്ചു. അതിനെല്ലാം ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ധന്യമായി തീരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ സമയത്ത് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും മിനിസ്ട്രി ഓറിയന്റഡ്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, ആരാധിക്കുന്നവർ, കർത്താവിന് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. അവരെ ദൈവം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവദാസന്മാരായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇരു കുടുംബങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദേശത്ത് മാത്രമല്ല അവർ കടന്നു പോകുന്നിടത്ത് എല്ലാ നിലയിലും ധന്യമായി തീരുമാറാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിൽ പേരിൽ എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ, ബ്ലെസ്സിങ്സ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഷവർന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യവും. മോശ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു, ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, മൈ പ്രസൻസ് വിൽ ഗോ വിത്ത് യു. എൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നോടുകൂടെ കടന്നു പോകും. അതിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഗോഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഗോഡ്സ് പ്രൊവിഷൻ, ഗോഡ്സ് പ്രൊമോഷൻ. കർത്താവ് നമ്മളോടുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരാണ്, നിങ്ങൾ സന്തോഷമുള്ളവരാണ്. ദേവദാസന്മാരോട് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളൊരു എക്സംപ്ലറി ഫാമിലിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുണയാൽ, ദയയാൽ, കൃപയാൽ നിങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ചു. ദൈവം ഇനി മേലാലും നടത്തുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ്. അത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിച്ചിരിക്കും. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ പിടിച്ച് വഴി നടത്തുമാറാകട്ടെ. ദേവദാസൻ, എനിക്കറിയാം ഈ വിവാഹമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും കയറത്തില്ല. കാരണം നമുക്ക് വലിയ ടെൻഷനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഹസ്ബൻഡിന്റെ ജോലി എന്താ? വളരെ സിമ്പിൾ. ലീഡ്, ഫീഡ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട്. സ്നേഹിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഭാര്യയുടെ ഒരു ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒബേ ആൻഡ് സബ്മിസീവ്. മേക്ക് ഇറ്റ് ലൈഫ് ആസ് എ സിമ്പിൾ. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെല്ലാം ഹല്ലേലൂയ അവരുടെ മേലോട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അവിടെ നിന്ന് സഭയായി ഒറ്റക്കെട്ടോടെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവരെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആത്മീകമായി, ശാരീരികമായി, മാനസികമായി, ഭൗതികമായി. ആദാമിനെ ഹവ്വയെയും ദൈവം യോജിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചെന്നാ പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അവർ അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരും. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങൾ നീട്ടുന്ന ദൈവദാസന്മാർ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കരങ്ങൾ നീട്ടി. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ജോമനെ, പ്രിയ എഫ്സിബായെ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം അവരെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയുന്ന ആത്മീക, ശാരീരിക, മാനസിക, ഭൗതിക നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും കൃപകൾക്കുമായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, പ്രിയ ജോമോനെ, പ്രിയ ഹെപ്സിബായെ, നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അവർ ജനിക്കും മുമ്പ് ഇതിനു വേണ്ടി അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതോർത്ത് നന്ദി. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, അവർ ഒരു ദേഹമായി തീർന്നതോർത്ത് നന്ദി ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ എല്ലാ കൃപകൾ, നിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ മേലുള്ളത് കൊണ്ട് നന്ദി. കർത്താവേ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കാൻ നന്ദി. കർത്താവേ, ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ ഒന്നടങ്കം സഭയായി ദൈവദാസന്മാരായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രിയ ജോമോനെയും, ഹല്ലേലൂയ, പ്രിയ ഹെപ്സിബായെയും, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, അവരുടെ കുടുംബജീവിതം എന്നേക്കുമായി അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരും.
എല്ലാ നന്മകളും, സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ നന്മകളും, ആകാശത്തിലെ എല്ലാ നന്മകളും, അനുഗ്രഹങ്ങളും, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ മേൽ അവിടെ നിലനിൽക്കട്ടെ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇരു കുടുംബങ്ങളെ ദൈവം അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ. കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ റിസപ്ഷനിൽ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നന്ദി കർത്താവേ. ഈ മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ നിന്റെ ദാസനെ ബലപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവേ. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകല മാനവും മഹത്വവും ആരാധനയും സ്തുതിയും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കരയിട്ടുന്നു. യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ, ആശിച്ചു വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാവലും കൂട്ടായ്മയും പ്രത്യേക ഹല്ലേലൂയ പ്രിയ ജോമോനോടും ഹെപ്സിബായോടും കടന്നു വന്ന ദൈവജനത്തോടും തുടർന്ന് നടക്കേണ്ട എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും ഇന്നും എന്നേക്കൊണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. God bless you all. Thank you so much, Pastor. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. ഇപ്പോൾ കേക്ക് കട്ടിങ്ങിന്റെ സമയമാണ്. അതിനുശേഷം ഫുഡ് ഈ ഹാളിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജിൽ വരികയും അവരെ വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്.